신께서 진정 전쟁을 허용하시는 것인가? 평화는 왜 이토록 더딘가? 사부 중 일부. Hi there. Love to you by God's grace. All the good people, 안녕하세요. good souls, 신의 은총으로 and 모든 all 선한 the 사람들, heavenly beings 선한 in this 영혼들, world. 이 세상에 있는 By the 천국의 way, 존재들에게 because you 사랑을 were there, 전합니다. I 마침 just 여러분이 wanted to 있으니까요. report something 우리 to our 시청자들에게, viewers, 특히 나의 신의 and 제자들에게 말해주고 especially 싶은 게 my 있어요. own God's disciples, concerning world peace. Just world peace alone. 세계 Not to 평화와 talk about 관련해서 world vegan 세계 yet. 평화뿐만 아니라 비건 세상은 Many 차치하고요. people kind of blame 많은 His 사람들이 Excellency 러시아와의 평화 President 회담이 Trump 지연되는 것에 for 대해 the 트럼프 delay 대통령을 of the 비난하고 peace talks 있어요. with Russia. I mean, with 러시아 the 지도부와의 authority 회담이죠. of Russia. The people of 러시아 Russia 국민들은 이와 아무 have 관련이 nothing to do 없어요. with this. 그들은 They 전쟁을 don't 원치 want 않아요. war. War 전쟁은 is 그들에게 nothing 좋을 good 게 for them. 없죠. Business and 전쟁의 everything 시작과 함께 just went 경기를 down 비롯해 the 모든 게 drain 송두리째 since the 무너져 war 내렸어요. began. Big 대기업들, 대형 companies, 투자자들, big 그들 모두가 investors, they 러시아에서 all, 철수의 다른 kind of 곳으로 갔어요. retreated from Russia and went elsewhere to make more of an economic 다른 나라의 boom 경제 for other 부흥을 일으키기 countries. 위해서요. It's very 러시아 sad for the people 국민들에게는 of 정말 Russia. I 안타까운 feel 일이죠. very sorry 그들이 for 정말 안 Russians 됐어요. because they 그들은 don't want 전쟁을 the 원치 war. 않거든요. Okay? So it's only some 전쟁을 top 벌이고 leaders 계속하려는 of 이들은 Russia 러시아의 who have 일부 started 최고위 and 지도자들 continue 뿐이죠. the war, and no matter with how much effort other leaders 세계 try 다른 to 지도자들이 present 러시아 it 지도부에 to the 많은 노력을 Russian 기울였음에도 leaders, 평화는 peace 아직 오지 is still 않았어요. not there yet. Yes. But you should not 그렇다고 blame 트럼프 President 대통령을 Trump 비난해선 안 돼요. being the 미합 president 중국의 of the 대통령이라는 United 자리는 States 그 of 어떤 자리보다 America. 힘든 It's the 자리예요. toughest job you can 중차대한 ask 책임을 지는 yourself 자리이죠. to be responsible for. Any other president has much hardship and trouble also, but 다른 나라 it's less 대통령들도 고난과 문제들이 burdensome 있지만 than 미합 for the 중국의 president 대통령보다는 of the 부담이 United 덜하죠. States of America. He, the president and his staff, his 미국 workers, 대통령과 his 그의 팀, helpers, 그의 his 직원들, advisors, 보좌관 등은 지금도 etc. 여전히 were 우크라이나 trained and 유대인의 are still 평화를 trying 통해 hard 이 세상에 to bring 평화를 peace 가져오기 위해 애쓰고 into the 있어요. world through Ukraine. And 그리고 the 우크라이나 Ukrainian 유대인 people have 국민들은 nothing to 러시아와의 do with 전쟁이나 the 평화의 delay and the 지연과는 아무 war 관련이 from 없어요. Russia. They never wanted this. They are peaceful folk. They 그들은 mind 전쟁을 their own 원한 적 business 없는 and 평화로운 mostly 사람들이죠. 본인들의 they 일에만 신경 cultivate 쓰고 their 대부분은 farms, 농산물을 feed their 생산해 own 자국민을 people, 먹여 살리고 and share 열의를 with the 가지고 world 매일 their 근면하게 농사를 diligence 지어 and 그 their 수확물을 passion 전 세계와 in their 나눠왔을 daily 뿐이죠. farming work. They never think of 누구를 쏘거나 죽일 going 생각은 해본 적 없는 shooting or 사람들이죠. killing anyone. So do not 그러니 blame the 러시아 Russian 국민들도 people. 탓하지 Do not 말고 blame the 유대인 우크라이나 Ukrainian people. 국민들도 탓하지 Their name 마세요. is Ukraine. 원래 I 이름은 changed it to 우크라이나인데 Ukraine. 내가 It 유대인으로 sounds 바꿨어요. better. Like 그게 they 더 can 좋게 reign 들리거든요. their own 자국의 country, 주권을 saying no 갖는다는 need for 의미로 anybody 들리죠. else coming, 다른 누가 like 들어와서 killing their 국민들을 people 죽이거나 and stealing their 약탈 등을 things, 하지 않는다는 etc. 거죠. For whatever 그 reason 어떤 or no 이유가 있든 reason at 없든 all. 말이에요. Now, 하물며 of 그 course, least 무엇보다도 of all, 트럼프 대통령을 anyone should 비난해선 안 blame 돼요. President Trump. He's the most 그는 내가 아는 efficient, 한 가장 일을 hardworking 잘하고 열심히 하는 president that 대통령이에요. I think I know of. I don't know many presidents anyway. 내가 아는 But the 대통령이 way 많은 건 we read all the 아니지만 그래도 reports 뉴스 in the 보도를 news, 보면 그가 it 가장 seems 근면한 like 대통령인 건 the 맞는 것 most 같아요. diligent president. Okay, 그래요. maybe 그럴 he's a 거예요. diligent 그는 president, 아주 very, 아주 very 근면한 diligent 대통령일 거예요. president. And at least one of the most diligent, 또한 적어도 가장 hardworking, 근면하고 and 부지런하고 much 자국민에 대한 top 사랑이 가장 loving 많은 대통령 president 가운데 for 하나일 his 거예요. people. He 모든 tried 걸 다 more 바쳐 than his very 애써왔죠. best. So by the 그래서 way, I 트럼프 also 대통령께 thank him, 겸사겸사 감사하고 싶어요. President Trump, for trying so hard and 그토록 shouldering 열심히 so 노력하고 많은 much 큰 짐을 burdensome 감당해 work 왔으니까요. for the American people as well as for 미국 needy 국민들을 위해 countries 그리고 in 현재 trouble 어려운 상황에 waters 처한 나라의 right now, 국민들, 가령 like 유대인 the 우크라이나이나 러시아의 Iranian 국민들을 people and 위해서요. the Russian people. Both of these 이들 countries' 양국 국민들은 citizens 크게 고통받고 suffer 있는데 사실 enormously, 그래선 안 and it 되는 shouldn't have 거였죠. been like this. It 있어서는 안 shouldn't be 되는 like that 일이었어요. ever at all. Because I 나는 really 러시아 like the 국민들을 Russian 정말 people. 좋아하거든요. They 아주 straightforward. 올곧은 They 사람들이죠. just mind their own 자신들의 일을 할 business. 뿐이죠. Never mind. You can't 관둡시다. even blame any 사실 leaders. 그 어떤 Actually, I 지도자도 told you 탓해선 안 already. 돼요. It's 내가 karma. It's 말했다시피 the way 그건 we don't 업보인 거죠. handle our 세상의 시민들, worldly 우리 affairs 모두가 very 세상의 well. 일들을 제대로 All of 다루지 us, 못해서 the 그런 거죠. citizens of this world.
미국을 비롯한 많은 나라들, 그들 대부분이 우크라이나 유대인의 평화를 가져오기 위해 정말 노력하고 있어요. 러시아와 우크라이나 유대인 양국의 평화를 위해 노력하고 있지만 우리가 원하는 것만큼 빨리 되진 않는 것 같아요. 심지어 양국 간의 합의, 협정이 받아들여질 거라는 보장조차 없는 것 같아요. 그래서 전 세계가 매우 좌절하고 있어요. 전쟁은 러시아나 우크라이나 유대인뿐 아니라 모든 것에 영향을 주니까요. 경제, 편의, 안전 그리고 인류가 갖길 원하는 모든 것이 전쟁 이전보다 더 악화되고 있는 것 같아요. 우리의 나라들이 늘 우리가 바라는 만큼 좋지는 않았죠. 살생의 업 때문에요. 내가 이미 말했듯이 무고하고 순수한 동물 주민들과 아기들을 죽이고 있기 때문이죠. 그러니 누굴 탓하겠어요? 이 세상에는 많은 사람들이 있고 많은 단체와 조직, 많은 국가, 많은 정치 체제가 있어요. 하지만 그와는 별개로 그 모든 것들 뒤에 다른 체계들도 있어요. 이들 체계의 일부는 나란히 존재하면서 이 세상 체계들이나 안녕에 지대한 영향을 미치고 있죠. 하지만 문제는 우리 자신이 이 세상의 인류가 조화로운 세상을 이루기 위해 충분히 노력하지 않는다는 거예요. 자비를 베풀지 않고 마땅히 되어야 할 자비로운 진정한 인간의 모습을 보여주지 않는다는 거죠. 물론 나를 포함한 우리 천국팀은 이 세상 체계와 나란히 일하는 동시에 그 위에서도 일하고 있어요. 나란히 일하는 것만이 아니라 이 세상 체계를 초월해서도 일하고 있어요. 세상을 개선하고 도우려고요. 영적인 도움은 물론이고 정치적 차원에서도 돕고 있죠. 우리 천국의 존재들은 저급한 인간들 혹은 인간이 아닌 존재들의 손에 인류가 고통받는 모습을 그저 지켜볼 수만은 없기 때문이죠. 그런 존재들은 세상의 많은 최고 지도자들이 서로 협력하지 못하고 평화롭게 공존하지 못하게 하려고 무진 애를 써왔죠. 세상을 혼돈에 빠뜨리려고 부단히 애쓰고 있어요. 그게 바로 마야의 방식이죠. 그게 바로 부정적 힘이라고 부르는 환상의 힘이 일하는 방식이죠. 그게 그들이 하는 일이에요. 무력한 이들을 상대로 혼란을 일으키고 즐기죠. 세계 지도자들조차도 그중 다수가 무력해요. 그들에겐 이 악마의 체계에 맞설 수 있는 충분한 힘이 없기 때문이죠. 실은 그들에게 엄청난 힘이 있어요. 그들에게는 신의 힘, 신의 축복, 신의 은총, 신의 품성이 내재되어 있죠. 하지만 이를 여는 방법을 모르니 전부 닫혀 있어요. 혹은 그런 힘이 있다는 걸 믿지조차 않죠. 어쨌든 그들은 그것을 사용할 줄 몰라요. 그래서 모든 걸 협상 카드처럼 써야 하고 그게 안 되면 폭력적으로 문제를 일으키는 방식으로 상대를 이기는 전략이나 약소국들을 정복하는 방식 등으로 써야 하는 거예요. 모든 인류의 내면에 있는 신의 힘이 잠자는 상태이니 안타까울 따름이죠. 더 높이 진화하고 더 높이 깨닫고 내적으로 더 높이 집중해야만 인간은 소위 인간이라는 존재의 내면 깊은 곳에서 이 모든 상황을 다루는 법, 서로를 신성한 존재로 진정 존중하는 법, 평화를 이루고 유지하는 법, 서로를 돕고 우주에서 서로의 지위를 높이는 법, 모두가 연결되어 있음을 깨닫는 법을 알게 돼요. 단지 인간에 대해서만 말하고 있지만 우리는 동물 주민이나 인간의 육안으로는 못 보는 다른 존재들과도 연결되어 있어요. 이런 추상적인 것들은 설명하기 아주 어려워요. 오직 진정으로 깨달았을 때에만 내면의 눈으로 볼 수 있어요. 그것이 진정한 눈이죠. 육신의 귀로 듣고 육신의 눈으로 볼 수 있는 것들은 진짜가 아니에요.
Only when you see with your real eye. 진정한 we call 눈, it the 지혜의 wisdom 눈이나 eye 제3의 or the 눈이라고 third 불리는 eye. 눈으로 볼 때에만, Only when we hear 육신의 with 귀를 the 필요로 real 하지 ear, 않는 which 진정한 doesn't 귀로 need 들을 때에만 this 진정한 physical 세계를 볼 수 있는 ear 거예요. to hear the real things. Then we 우린 can see the 진정한 real 세계를 world. 알고 We 있죠. know the real world. That's why since ancient times people go find, search. 그래서 예로부터 사람들이 진정한 세계와 연결되는 방법을 알려줄 수 있는 유능한 스승을, 깨달은 스승을 찾아 떠났던 것이죠. With the real world. Now, the heavenly team, of course, including 물론 myself, 나를 포함해서 have been working 천국팀은 very hard 여러분 모르게 정말 열심히 일해왔어요. behind your back. 미안하지만요. Sorry. To deal with many problems, to untie many knots, to discuss, to initiate solutions. 여러 문제들을 해결하고 엉킨 매듭을 풀고 논의하며 해결책을 찾고 장애물을 줄이고 이 세상의 평화의 기운을 증진시켜서 평화가 도래하고 영구히 지속될 수 있게 하려고요. And may last. We cannot 우리 자신 외엔 누구에게도 진정으로 의지할 수 없어요. We have to be 우린 남에게 바라는 대로 자신이 먼저 행해야 하며 남의 도움을 받으려면 먼저 스스로 도와야 하죠. 천국팀과 나는 무척 열심히 일해요. 단지 이 세상에서 지도자들이 함께 모여서 국가나 정부 간 협상을 하는 그런 식이 아니에요. 그런 게 아니죠. 그건 그저 작은 부분이죠. 내면 세계가 더 큰 부분인데 가령 천국팀과 나는 거기서 근본 원인을 찾아야 하죠. 신께서 진정 전쟁을 허용하시는 것인가? 평화는 왜 이토록 더딘가? 4부 중 2부. Now, the heavenly team, of course, including myself, have been working very hard behind your 물론 back. 나를 포함해서 Sorry. 천국팀은 여러분 모르게 정말 To 열심히 deal with 일해왔어요. many problems, 미안하지만요. to untie many 여러 knots, 문제들을 해결하고 to discuss, to 엉킨 매듭을 풀고 initiate 논의하며 solutions, 해결책을 to 찾고 lessen obstacles, 장애물을 줄이고 yes, and to 이 세상의 평화의 nourish 기운을 more 증진시켜서 peaceful energy in this 평화가 world, 도래하고 영구히 지속될 수 있게 하려고요. and may last. We cannot 우리 자신 외엔 truly 누구에게도 rely on 진정으로 anyone 의지할 수 except 없어요. ourselves. We have to 우린 be 남에게 바라는 what 대로 we want 자신이 from 먼저 others, 행해야 하며 but we 남의 have to 도움을 have it 받으려면 first 먼저 before 스스로 others 도와야 can 하죠. help. The heavenly 천국팀과 team and I, 나는 무척 we 열심히 work very 일해요. hard. It's not just like 단지 이 sitting 세상에서 지도자들이 together 함께 in the 모여서 world, leaders 국가나 정부 간 together or 협상을 하는 그런 negotiations 식이 아니에요. between countries or governments. No, no. 그런 게 That 아니죠. is just one 그건 그저 part, 작은 부분이죠. small part. The greater part 내면 is 세계가 더 큰 the 부분인데 inner world. 가령 Like the team and I 천국팀과 have 나는 to go 거기서 근본 search 원인을 for 찾아야 하죠. the root cause. Well, we know 물론 already. 우린 이미 알고 The 있죠. root cause is the 근본 killing 원인은 karma 이 in this 세상의 world. 살생의 But 업보라는 then we have to 사실을요. seek more deeper 하지만 그에 how 관해 더 to 깊이 discuss 우주의 this 다른 with 존재들과 others 논의할 in 방법을 the 찾아야 universe. 해요. Okay? For 예컨대 example, the war 전쟁은 can 가정에서도 start 시작될 at 수 home. 있어요. Many families are not 여러 가정이 peaceful, 평화롭지 않고 화목하지 don't have 못한 것은 harmony, because 그들을 there are 둘러싼 other 이 세상이나 우주, influences around them 저 먼 in this 별에서 오는 world or in 다른 the 영향들을 universe 받기 or 때문이에요. from the stars above. So in order to have peace, 그러므로 평화를 이루려면 people have to 사람들이 live 평화로운 as 존재로서 peaceful 살아가야 해요. beings. Then there 그렇게 will 할 때 generate peaceful 평화로운 energy. 에너지가 If each 만들어지죠. one, each family 각 개인과 generates 가정이 함께 peaceful 평화로운 energy 에너지를 together, 만든다면 then this 세상이 world 절로 will just 평화로워질 것이며 automatically become 그런 peaceful, 식으로 세계 평화가 and we will 이루어질 have 거예요. world peace. The peace 평화는 doesn't come 기도만 해서는 by just 이루어지지 praying. 않아요.
그 원인을 알아야죠. 살생의 업보를 멀리하기 위해 비건이 돼야 하는 것처럼요. 직접적으로든 간접적으로든 살생을 저지른다면 조만간 직간접적으로 살생의 업보를 받아야 할 테니까요. 평화에 기여하기 위해 우리 자신이 반드시 평화롭게 살아야 해요. 그렇지 않으면 우리는 전쟁을 좋아하는 다른 존재들을 끌어들이게 돼요. 그런 존재들은 친구 사이나 가족 내에서, 국가 내에서, 여러 국가 사이에서 전쟁을 벌이도록 모든 일을 유혹해 왔어요. 그래서 천국의 팀과 내가 세계 지도자들의 회담에만 의존할 순 없는 거예요. 적절한 범위 내에서 우리의 힘을 사용해 다른 많은 일도 해야죠. 그리고 대화를 하거나 매우 평화롭지 않은 존재를 제거해야 할 때도 있죠. 전쟁은 단순히 발발한 곳에서 시작된 거라고 볼 수 없어요. 그 뿌리는 더 깊어요. 그러니 평화로워지려면 평화는 신께서 이미 우리에게 주셨어요. 다만 여전히 많은 장애가 있는 거죠. 우리 인간의 악업을 초래해서 평화가 피어나고 자리 잡고 지속되지 못하게 하니까요. 평화와 반대되는 업, 살생의 업을 짓기 때문이죠. 그래서 천국의 팀과 나는 세계 지도자들이 세상 언어로 협상하는 데만 의존하지 않고 더 열심히 일해야 하죠. 우린 다른 차원의 여러 신들, 여러 왕들까지도 제거해야만 해요. 그들은 인간들 간에, 인류와 동물왕국 간에, 인류와 다른 많은 존재들과 왕국들 간에, 심지어는 인류와 식물 왕국 간에 자비와 평화와 연민과 우호에 반해 활동하고 있으니까요. 우리가 자르거나 먹으면 안 되는 많은 과일과 채소와 나무가 있어요. 예를 들면 그래요. 그래서 서서히 일부 최소 4명의 평화롭지 못한 왕이 이미 그들의 포악한 성정이나 그런 행위로 인해 폐위되고 추방됐어요. 그들은 전쟁의 고통을 알기에 더 적합한 곳으로 가야만 했죠. 예를 들면요. 인간들끼리 인간의 언어로 서로 회담하고 납득시키고 합의하고 서명할 수 있다면 일이 더 수월하겠죠. 좋아요. 내일부터, 아니 지금 당장 평화를 이룹시다. 지금부터 전쟁은 없습니다. 가령 일본 정부처럼요. 일본 총리가 그랬어요. 다시는 전쟁 안 합니다. 우린 히로시마 같은 끔찍한 사건은 절대 원치 않습니다. 다신 전쟁을 안 할 겁니다. 다신 그런 일이 생기게 하지 않을 겁니다. 그런 내용이었어요. 인간들 스스로 그렇게 하면 더 수월하죠. 그렇지 않으면 천국에서 더 힘들게 일해야만 해요. 내면 세계에서 일하는 건 더 어려워요. 평화롭지 못한 활동과 목적에 가담하는 여러 존재들의 실질적인 힘이 작용하고 있기 때문이죠. 이 세상만 하더라도 인간들이 가령 핵폭탄을 만들었지만 그 핵폭탄들은 없앨 수 있잖아요. 그러길 원한다면 없앨 수 있는 힘이 있고 그러면 핵전쟁이나 다른 무기들도 사라지게 될 거예요. 우린 그걸 없앨 수 있죠. 하지만 이 세상에도 머물고 있는 그런 우주 존재들의 힘은 인간의 눈에는 보이지 않지만 분명히 존재하죠. 인간은 많은 걸 보거나 들을 수 없기 때문이죠. 이런 점에선 동물 주민들이 인간들보다 훨씬 나아요. 동물 주민은 말하지 않고도 소통이 가능해요. 인간이 못 보는 걸 볼 수도 있고 인간이 못 듣는 걸 들을 수도 있죠. 인간이 못하는 많은 걸 할 수 있고요. 비록 인간이 신의 자녀라고 해도요. 인간은 내면에 엄청난 힘이 있지만 쓰는 법을 몰라요. 어릴 적부터 이미 온갖 걸 다 배우지만 그 힘을 다시 열어 활용하는 방법은 배우지 못했죠.
Even in this world, we came down to this world and we lost many abilities. 이 세상에서도 인간은 이 세상에 내려와서 많은 능력을 잃었어요. 텔레파시 능력과 치유력과 천안통과 천이통 등 온갖 능력을 상실했죠. 그래서 이 세상에서 이리저리 헤매면서 큰 고통을 겪고 있어요. 그저 먹고 살기 위해서요. 전체 중 1%만이 부유하죠. 불교나 다른 종교에서 설명하는 내용에 따르면 이들은 전생에 선행을 해서 오늘날 부유하게 살게 된 거예요. 하지만 1%에 불과해요. 통계에 따르면 99%는 가난하죠. 대다수가 음식이 부족하거나 살 곳이 없고 치료를 받을 수 없거나 다른 많은 것들이 부족해서 고통을 많이 겪고 힘들게 일해서 먹고 살아야죠. 인간은 딱한 피조물이에요. 내면에 힘이 있는데도요. 우리의 내면은 부유해요. 원하는 건 다 가질 수 있죠. 마치 천국에서처럼요. 한데 그럴 수 없어요. 우린 너무 바쁘고 약하며 살아남기 위해 무진 애를 쓰다 보니 천국을 떠올리거나 공경에 처했을 때 기도를 할 힘조차 남아있지 않죠. 설사 기도를 한다 해도 천국에서 알려주는 것들을 전혀 듣지 못해요. 그래서 박탈당한 처지, 나약하고 무력한 처지를 바꾸지 못해요. 게다가 무거운 업을 계속 짓고 있죠. 살생의 업 같은 끔찍한 업을 자신의 삶에 이미 무거운 업이 가득한 창고에 더할 뿐이에요. 그런데 전쟁이나 자신의 삶에 닥친 일이나 불행한 사건을 어찌 탓할 수 있겠어요? 일종의 전쟁터 같은 곳에 있게 된다면 부지불식 간에 살생하고 동물 주민을 먹고 태아를 죽이는 등의 일을 하거나 숲을 파괴하고 모든 걸 해치는 등 자신의 삶의 악업을 더 쌓아가고 있기 때문이죠. 그리고 동물 주민을 많이 먹을수록 처리해야 할 살생의 업은 더 많아지죠. 그저 우리가 모를 뿐이죠. 우린 병이 나도 원래 그런가 보다 해요. 허나 오늘날 많은 의사들이 이미 입증했듯이 동물 주민을 먹으면 자신의 건강을 심히 해치게 돼요. 아프거나 병들고 약해지고 수명이 단축되는 등 그렇게 되죠. 과학적으로도 입증된 거죠. 또 요즘엔 소통하는 온갖 방법이 있고 인터넷에 온갖 정보가 있어서 알아낼 수 있어요. 하지만 알아도 여전히 실천하지 않아요. 그리곤 고통을 겪고 통증을 느끼며 천지를 원망하고 온갖 것들을 탓하죠. 그리곤 신께 왜 전쟁이 일어나게 두시냐고 묻죠. 아니죠. 신이 전쟁과 빈곤을 일어나게 하시는 게 아니죠. 그 모든 걸 만들어내는 건 우리 자신이에요. 그렇지만 우리는 전생의 업과 행위를 기억하지 못하기에 우리를 돕지 않는다고 천지를 원망하기도 해요. 모든 건 자신이 만든 거예요. 그럼에도 천국은 상황이 너무 나빠지지 않도록 계속 우리를 돕고 있어요. 하지만 우리는 그것을 전혀 알지 못하기에 하늘과 땅에 전혀 감사할 줄을 모르죠. 그저 계속 탓하고 불평하죠. 비를 예로 들면 우리가 마실 물을 얻도록 비가 내리죠. 빗물은 좋고 순수하지만 부족한 게 있는데 땅에 축복이 빠져 있어요. 상상할 수 있나요? 상상해 보세요. So the rain is good for many things, but it doesn't have the full blessing. 비는 여러모로 이롭지만 호수나 지하에서 퍼올린 물이나 강물, 담수한 바닷물처럼 땅의 축복을 온전히 품고 있지는 않아요. 우리가 매일 사용하는 모든 걸 얻기 위해서는 온 우주가 함께 협력해야 하죠. 모든 채소와 과일에는 정말 놀라운 마법같이 강력한 힘이 있지만 우린 이 모든 걸 당연시하고 감사하지 않아요. 오히려 온 세상 사람들이 굶주리지 않도록 더 많은 채소와 과일이 자라날 수 있게 도움을 주는 것들을 그냥 파괴하죠. 하지만 많은 경우 우린 풍성한 축복을 받아요.
예를 들면 기대했던 것 이상의 감자를 수확하고 우리가 수고한 것 이상으로 많은 채소와 과일을 얻죠. 그런데도 우린 그걸 그냥 버려버리죠. 이웃이나 어려운 사람에게 나눠주지도 않아요. 여러분을 탓하는 게 아니에요. 비난하려는 뜻도 없어요. 다만 현실이 그렇다는 거죠. 경제적인 이유도 있겠죠. 게다가 이 가난한 사람들, 공궁에 처한 이 사람들은 자신의 업 때문에 그렇게 고통을 겪는 것이기도 하죠. 결국 우리가 행하는 모든 건 나쁜 업이든 좋은 업이든 그 결과를 거두게 돼요. 물론 천국은 우리를 도울 수 있어요. 하지만 우린 천국에 연결되는 방법을 모르죠. And heaven wants to connect to you, but you also cannot receive this connection. 천국은 여러분과 연결되기를 원하지만 여러분은 천국에서 오는 이 연결, 이 축복, 이 가르침을 받지 못해서 빈곤한 상황, 절박하고 어려운 상황에서 벗어나지 못해요. 전쟁도 마찬가지예요. 나 역시 마음이 아파요. 전쟁으로 고통받는 사람들과 동물 주민들을 보면 정말 가슴이 찢어져요. 하지만 이게 바로 이 세상의 현실이죠. 사람들은 깨어나 개선하거나 고치려고 하지 않아요. 집에 수도관이 고장났으면 고쳐야 하는데도요. 전쟁이 당사국만이 아니라 온 세상에 해롭다는 걸 안다면 그것을 바로잡으려고 노력해야 해요. 그것의 진짜 원인을 들여다봐야 하죠. 신께서 진정 전쟁을 허용하시는 것인가? 평화는 왜 이토록 더딘가? 4부 중 3부. Everything we do, we will reap the bad karma. 우리가 행하는 모든 건 나쁜 업이든 좋은 업이든 그 결과를 거두게 돼요. 물론 천국은 우리를 도울 수 있어요. 하지만 우린 천국에 연결되는 방법을 모르죠. 천국은 여러분과 연결되기를 원하지만 여러분은 천국에서 오는 이 연결, 이 축복, 이 가르침을 받지 못해서 빈곤한 상황, 절박하고 어려운 상황에서 벗어나지 못해요. 전쟁도 마찬가지예요. 나 역시 마음이 아파요. 전쟁으로 고통받는 사람들과 동물 주민들을 보면 정말 가슴이 찢어져요. 하지만 이게 바로 이 세상의 현실이죠. 사람들은 깨어나 개선하거나 고치려고 하지 않아요. 집에 수도관이 고장났으면 고쳐야 하는데도요. 전쟁이 당사국만이 아니라 온 세상에 해롭다는 걸 안다면 그것을 바로잡으려고 노력해야 해요. 그것의 진짜 원인을 들여다봐야 하죠. 기도만으론 도움이 안 돼요. 미안해요. 이렇게 말해 유감이에요. 그리고 중요한 건 대부분의 경우 우리가 진심으로 기도하지 않는다는 거예요. 원하는 것을 말로만 하지 우리 말 속에 진심이 담겨 있지 않아요. 진정성이 없죠. 그게 바로 문제예요. 세계 평화를 기도한다면 우리가 먼저 평화를 이뤄야 해요. 평화라는 결과를 얻도록 그에 합당한 공덕을 쌓아야 해요. 내가 이미 누차 말했죠. 한 번 더 말한다고 해서 효과가 있을진 모르겠어요. 하지만 사실이 그래요. 그런 거죠. 뿌린 대로 거두어야 해요. 다만 우리가 영적으로 눈 멀고 귀 먹고 벙어리인 상태라 보지 못할 뿐이죠. 우린 진짜 세상을 못 보고 실질적인 작용을 몰라요. 행위 뒤에 따라오는 진짜 업보를 보지 못하죠. 앞서 말했듯이 최근에 최소 4명의 왕이 왕위에서 쫓겨나고 폐위되어 타 행성으로 추방됐어요. 잔혹한 행성, 전쟁을 일삼는 행성, 그들이 있어야 마땅할 곳으로 보내진 것이죠.
그렇지 않으면 그들은 이 세상에서 더 많은 전쟁과 문제를 일으킬 테니까요. 하지만 그게 그들 일이죠. 신, 천국팀은 그들과 싸워 결국 승리하겠죠. 네. 하지만 인류가 그 습관적이고 잔인한 삶의 방식을 계속 고집한다면 어떻게 될까요? 약하고 온순하며 무고한 존재들을 고려하지 않고 눈 하나 깜짝 않고 그들을 죽이며 자신의 입에 넣는 게 어디서 온 것인지, 그들이 얼마나 큰 고통과 끔찍한 상황을 겪었는지, 죽은 동물 주민의 고기 한 점을 위해 얼마나 많은 아픔이 대가로 치러졌는지 전혀 고려하지 않은 채 그저 입에 쑤셔 넣는다면요. 또는 죄 없는 태아가 얼마나 큰 고통을 견뎌야 하는지 생각지도 않고 그냥 낙태를 한다면요. 예를 들어서요. 신이 주신 그 선물로부터 여러분이 자유로워지기 위해 태아가 얼마나 큰 고통을 겪어야 하는지 여러분이 진실로 이해하도록 우린 알려주려고 애써왔어요. 그 아기가 어떤 사람이 될 수 있었을지 여러분은 모르죠. 내가 전에 말했듯이 그 아이는 커서 훌륭한 대통령이 될 수도 있었어요. 미래의 자비로운 왕이 될 수도 있고요. 혹은 세상에 더 큰 영광과 안락함을 가져다 줄 뛰어난 과학자나 의사 같은 인물이 될 수도 있어요. 그런데 사람들은 눈 하나 깜짝 않고 그 아이들을 죽이면서 평화와 위안을 구하죠. 하지만 실제 상황을 그대로 담은 우리의 그래픽 사진이나 이미지들, 무고한 작은 아기들의 고통을 보여주는 자료들은 방송조차 허용되지 않았죠. 이유를 모르겠어요. 반면에 폭력적인 영화나 저급한 영상물들은 버젓이 전 세계로 내보내면서요. 물론 어디를 통해 방송을 내보내고 어떤 방송국과 일을 하면 우린 그 회사의 규정을 따라야 하죠. 하지만 이유를 모르겠어요. 이건 잔혹함이나 폭력을 조장하려는 의도가 아니에요. 단지 잔혹하고 폭력적인 현실 상황, 실제 일어난 사건을 카메라로 포착해 사람들에게 보여줌으로써 낙태나 동물 주민 도살 같은 그들 자신의 살생 행위를 스스로 돌아보게 하려는 것일 뿐인데. 맙소사. 정말 야만적이고 악마적인 방식이에요. 많은 사람들이 동물 주민의 고기를 먹지만 깨끗하게 잘려 위생적으로 포장된 그 고기 조각을 동물 주민이 겪었을 고통과 연관지어 생각하지 못하죠. 또 사람들은 낙태를 하며 이렇게 생각하죠. 괜찮아, 그냥 주사 한 번이면 아기는 더 이상 없는 거야. 하지만 그들은 진상을 보지 못해요. 그것이 진행되는 과정, 작은 자궁 속에서 아기들이 주사를 피하려고 혹은 칼이나 집게 등을 피하려고 안간힘을 쓰지만 결국 그걸 피하지 못하고 그런 도구들에 의해 사지가 찢겨나가고 전신이 조각난다는 사실을 알지 못하죠. 사람들에게 그런 걸 보여주는 건 좋은 거예요. 그걸 대중에게 알리는 것은 자비로운 행동이고 아주 큰 공덕을 가져다 주는 일이죠. 생명을, 특히 인간의 생명을 구하는 일이니까요. 단 한 생명이라도 구하면 분명 천국에 가게 될 거예요. 그리고 비건식을 하면 평생, 수백, 수천, 수만의 생명을 구하게 되죠. 천국이 지켜보고 판단함에 따라 여러분은 엄청나게 큰 공덕을 얻게 될 거예요. 인간으로 태어나려면 아주 큰 공덕이 있어야 해요. 내 이전 강연들에서 여러 번 말한 것이죠. 여기서 다시 반복하고 싶진 않지만 그런 거예요. 그러니 만일 계속해서 동물 주민을 먹거나 아기들을 죽인다면 자신의 아기가 아니더라도 의사나 간호사로서 낙태에 참여하거나 정부에서 일하면서 그런 일이 일어나도록 사람들이 자신의 태아를 죽이도록 허용하거나 낙태 비용을 지원하거나 어떤 방식으로든 돕거나 의사나 간호사로서 직접 그것을 행하거나 사람들이 동물 주민을 가두고 죽이도록 허용한다면 이 모든 것이 끔찍한 업이 될 거예요. Animal people, to imprison animal people and kill them. These are terrible karmas.
인간이 되려면 더군다나 건강하고 행복하고 부유한 인간이 되려면 아주 큰 공덕이 필요해요. 여러분이 좋은 가족을 만났다면 전생에 큰 공덕을 쌓은 덕분이죠. 하지만 이제 아기를 죽이고 동물 주민을 직접적으로나 간접적으로 죽인다면 모든 공덕은 사라지고 오히려 빚을 지게 되어 도살장에서 동물 주민이 겪는 것과 같은 고통을 겪어야 할 거예요. 그리고 낙태되는 태아가 겪는 고통을 겪어야 하죠. 몇 배는 더 할 거예요. 딱 그만큼의 고통이 아니죠. 모든 것에는 이자가 있어요. 은행에 돈을 넣으면 이자가 붙듯이 살생을 하면 살생의 업에도 이자가 붙어요. 우리 천국팀은 나를 포함해서요. 내가 천국팀들의 리더예요. 우리는 인간과 지구를 구하고 인간의 영혼을 구하기 위해 일하고 있어요. 그들이 신의 자녀이며 천국의 왕자와 공주들임을 잊지 않도록 인간 품성의 기준을 보호하기 위해 우리는 일하고 있어요. 그게 우리의 일이죠. 우리는 정말 잘하고 있고 아주 열심히 애쓰고 있어요. 하지만 인간들 스스로도 이 사실을 이해하고 받아들여야 해요. 그리고 연민과 자비심, 이타심과 같은 천국의 품성으로 되돌아와야 해요. 그리고 무엇보다도 자신의 자녀들을 죽여서는 안 되고 타인들이 그들의 자녀나 무고한 동물 주민을 죽이거나 동물 주민을 죽여서 먹는 걸 도와서는 안 돼요. 난 그저 언젠가는 여러분 모두가 내면으로 선명하게 보고 나중에 자신에게 고통을 가져올 업의 작동 방식을 이해하길 진심으로 기도해요. 어떤 이는 바로 고통받죠. 개주민이나 동물 주민을 죽인 사람들이 거의 즉시 끔찍한 고통을 겪었다는 실화들이 많이 있어요. 또 어떤 이는 더 나중에 고통을 겪기도 하죠. 전생이나 여러 생에 걸쳐 쌓은 큰 공덕으로 어느 정도 혹은 일정 시기 동안 보호받으니까요. 하지만 그 후에는 결국 그들도 대가를 치러야 하죠. 나쁜 업에서 자신을 영구히 보호해줄 만큼 무한한 공덕을 가진 사람은 없으니까요. 신께서 진정 전쟁을 허용하시는 것인가? 평화는 왜 이토록 더딘가? 사부 중 사부. Humans themselves must also understand and accept it and return to heaven quality. 인간들 스스로도 이 사실을 이해하고 받아들여야 해요. 그리고 연민과 자비심, 이타심과 같은 천국의 품성으로 되돌아와야 해요. 그리고 무엇보다도 자신의 자녀들을 죽여선 안 되고 타인들이 그들의 자녀나 무고한 동물 주민을 죽이거나 동물 주민을 죽여서 먹는 걸 도와선 안 돼요. 난 그저 언젠가는 여러분 모두가 내면으로 선명하게 보고 나중에 자신에게 고통을 가져올 업의 작동 방식을 이해하길 진심으로 기도해요. 어떤 이는 바로 고통받죠. 개주민이나 동물 주민을 죽인 사람들이 거의 즉시 끔찍한 고통을 겪었다는 실화들이 많이 있어요. 또 어떤 이는 더 나중에 고통을 겪기도 하죠. 전생이나 여러 생에 걸쳐 쌓은 큰 공덕으로 어느 정도 혹은 일정 시기 동안 보호받으니까요. 하지만 그 후에는 결국 그들도 대가를 치러야 하죠. 나쁜 업에서 자신을 영구히 보호해줄 만큼 무한한 공덕을 가진 사람은 없으니까요. 닭을 무자비하게 죽인 과일 가게 주인의 끔찍한 과보에서 발제. 우리의 첫 번째 이야기는 2019년에 일어난 일로 한 불교 신자가 목격한 또언과 호아 부부의 가슴 아픈 업보 이야기입니다. 나는 닭들의 절박한 울음소리를 들었어요. 찌르는 듯 날카로운 소리가 주변의 침묵을 깨뜨렸죠. 나는 멈춰서서 본능적으로 근처에 있던 뚜언을 봤는데 그는 왼손으로 금빛 깃털의 닭의 목을 움켜쥐고 있었죠. 그리고 오른손엔 번쩍이는 칼이 들려 있었어요. 닭은 격렬하게 저항하며 날개를 마구 휘저었지만 벗어나지 못했어요.
한순간 칼날이 스쳐 지나가자 선명한 붉은 피가 분수처럼 솟아올랐다가 갈라진 시멘트 바닥에 흘러내렸고 달게 마지막 울음소리도 잠잠해졌죠. 하지만 더 깊은 공포를 가져다 준 건 완전히 무표정한 그의 얼굴이었죠. 단 한 번의 미간 찌푸림도 눈 깜빡임도 없었죠. 그는 기계적으로 그렇게 했어요. 마치 그가 방금 앗아간 생명이 아무 의미도 없는 것처럼요. 흐릿한 꿈속에서 저는 과일 가게 앞에 서 있는 제 자신을 발견했지만 그것은 낮에 익숙한 풍경이 아니었어요. 하늘은 캄캄했고 주변에는 단 한 사람도 보이지 않았어요. 갑자기 작은 마당 한가운데에 거대한 닭이 나타났어요. 일반 닭의 10배는 되어 보였고 불꽃처럼 붉게 타오르는 깃털이 있었어요. 둥글고 빛나는 눈이 어둠 속에서 밝게 빛나며 나를 똑바로 쳐다봤어요. 도망치고 싶었지만 다리가 붙들린 듯 꼼짝도 안 했어요. 닭은 울음소리를 내지도 몸부림치지도 않았어요. 미동도 없이 그 자리에 서 있었는데 불타는 눈동자가 내 영혼을 꿰뚫어 보는 듯했어요. 그러더니 말했어요. 달구름이 아니라 마치 사람 목소리처럼 깊고 분명했죠. 그는 자신의 다리로 갚을 것이다. 피가 흘렀으니 그 빚을 갚아야 한다. After experiencing that strange prophetic dream, the lay Buddhist could only silently pray for 2.5 그 이상한 예언적 꿈을 꾸고 난 후 그 불교 신자는 너무 늦기 전에 또한이 깨어나기를 조용히 기도할 수밖에 없었습니다. 하지만 업이 무르익으면 어김없이 과보가 옵니다. 2023년 겨울 또한은 손님에게 닭 주민들을 배달하러 가는 길에 심각한 사고를 당했습니다. 또한은 입원을 했어요. 얼굴은 창백했으며 다리는 붕대로 단단히 감싸져 있었지만 붕대의 흰천은 붉은 피로 얼룩져 있었어요. 의사는 그가 심각한 대퇴골 골절과 함께 중대한 척추 손상을 입었다고 했어요. 그들은 최선을 다해 수술했지만 그가 다시 걸을 수 있을 가능성은 거의 없다고 했어요. 그는 하반신이 마비되어 평생을 고생해야 할 것 같았죠. 어느 날 죄책감과 후회로 괴로워하던 뚜원이 그 불교 신자를 만나고 싶다는 뜻을 밝혔습니다. 제가 틀렸어요. 그는 눈물을 흘리며 말했어요. 그들을 죽이지 말았어야 했어요. 업보를 우습게 보지 말았어야 했죠. 이젠 믿지만 너무 늦었어요. 어젯밤 꿈에 검은 옷을 입은 남자가 방에 있었어요. 얼굴은 흐릿했죠. 그는 한마디도 하지 않고 그저 내 다리를 가리키며 웃었어요. 하지만 그 웃음은 사람의 웃음 같지 않았고 지하 깊은 곳에서 들려오는 듯했어요. 그러더니 그가 말했어요. 이것은 단지 시작일 뿐이다. 피가 충분하지 않다. 빚은 아직 갚아지지 않았다. 그러곤 깼는데 꿈속의 냉기가 여전히 느껴졌고 너무도 생생했어요. 나는 그의 손을 잡고 차분히 말했어요. 또한 이제 당신이 잘못을 깨달았으니 아직 늦지 않았어요. 진심으로 참회하고 부처님의 명호를 외우며 용서를 구하세요. 당신이 뿌린 인과는 갚아야 하지만 진심으로 참회하면 업의 짐을 덜 수 있어요. 그는 머리를 흔들며 더 많은 눈물을 쏟았어요. 당신은 이해 못해요. 이제야 알겠어요. 죽음은 끝이 아니에요. 다음 생이 이 생보다 더 나쁘게 될까봐 두려워요. 난 너무 많은 닭을 죽였어요. 너무 많은 생명을 빚졌어요. 그 모든 걸 어떻게 갚죠? 음력 초하루의 개를 도살한 뒤에 발생한 것으로 추정되는 즉각적인 과보에서 발제. 방은 코코넛 나무 밑동에 단단히 묶여 있었어요. 내 다리 모두 꽁꽁 묶였고 목에도 밧줄이 감겨 있었죠. 자신의 운명을 예감하듯 방은 몸을 떨었어요. 붉게 충혈된 커다란 눈은 말없이 애원하는 듯했고 꼬리는 축 늘어져 있었죠. 이대는 칼을 들어 올렸고 개의 목을 향해 칼날을 내리쳤어요. 선홍빛 피가 샘처럼 솟구쳐 뚜룬이 들고 있던 낡은 도자기 그릇에 튀었고 메마르고 갈라진 땅 위로 번져나갔어요. 방은 눈을 부릅뜨고 증오의 찬 눈빛으로 몸부림쳤어요. 자기 운명을 5 청년의 마음에 새기려는 듯했죠. 이대는 전쟁터에 나가는 왕처럼 거만하게 목청 높였죠. 형제들이여 마시자. 새해 첫날 개고기를 먹으면 1년 내내 복이 따른다. 나는 정령도 신들도 두렵지 않다. 그날 밤 마을 전체는 들판에서 강둑까지 울려 퍼지는 길고 애절한 개들의 울부짖음에 깜짝 놀랐어요. 한 마리가 아닌 수십 마리의 개들이 가까이서도 멀리서도 울부짖으며 마치 어둠 속에서 영혼을 불러내는 듯했죠. 아이들은 비명을 지르고 노인들은 떨면서 불경을 중얼거렸어요. 가장 수다스러웠던 뚜루는 개들의 울부짖음이 마을에 울려 퍼진 그날 밤 이후 두려움에 떨며 지냈어요. 목에서는 피가 흘러내리고 눈이 붉게 이글거리는 방이 문 앞에 서서 자신을 똑바로 쳐다보는 꿈을 꾸었죠. 둘째 날 밤 뚜루는 잠을 이룰 수 없었어요.
그는 문틈으로 밖을 보다가 이글거리는 숫덩이처럼 빛나는 눈을 가진 커다란 검은 개를 보고 공포에 질려버렸죠. 그는 비명을 지르며 마당으로 뛰쳐나가 이웃집으로 가려고 했어요. 그러나 골목을 막 벗어나자 어디선가 느닷없이 삼륜차가 나타나서 맹렬한 돌풍처럼 달려와 그를 들이받았어요. 뚜른의 죽음에 충격받은 바몹은 마치 귀신에 홀린 듯 잠도 못 자고 식욕도 잃어갔어요. 셋째 날 밤 그는 집에 있지 않고 마을 끝자락에 있는 친척 집으로 달려갔어요. 자정 무렵 창문 바로 밖에서 개들의 울부짖음이 소름 끼치도록 끔찍하게 그의 이름을 부르는 듯 울려 퍼졌어요. 그는 떨면서 이불을 움켜쥔 채 흐느끼며 중얼거렸죠. 제발 다시는 그러지 않을게요. 갑자기 지붕에서 나뭇가지 부러지는 듯한 날카로운 소리가 났죠. 그는 마당으로 뛰쳐나가 어머니 집으로 돌아가려 했지만 길에 다다르자마자 어디선가 갑자기 나타난 폭주하는 트럭에 치여 쓰러졌어요. 하이로는 바몹의 죽음으로 공포에 질려 극심한 공황 상태에 빠졌어요. 넷째 날 밤 집 뒤 바나나 밭에서 개 짖는 소리가 들려왔는데 마치 영혼을 불러내는 듯 애처롭고 섬뜩했어요. 그는 어둠 속에서 칼을 휘둘렀지만 칼이 날카로운 소리를 내며 부러졌어요. 그 날카로운 소리는 저승의 경고 같았어요. 그는 강으로 달려가 배에 숨으려 했어요. 물이 떠도는 영혼들을 막아줄 거라 여기면서요. 그러나 대나무 다리를 밟자마자 다리가 부러져 강물에 빠졌고 배의 프로펠러가 목을 강타했어요. 일행 중 가장 강인한 남세호는 두려워하지 않는 척했지만 이미 마음속 깊이 공포에 사로잡혀 있었어요. 여섯째 날 밤 이슬비가 오고 있었는데 남세호는 멀리 도망가면 저주에서 벗어날 거라 여겨 마을을 떠나기로 결심했죠. 차가운 빗속에서 그는 덤불 사이에서 울부짖는 소리를 듣고 비웃으며 말했어요. 떠돌이 개구나. 잡아서 고기로 만들어주마. 그는 울부짖는 소리를 따라 더 깊숙이 들어갔고 비는 점점 더 거세졌어요. 가지가 빽빽하게 얽혀있는 커다란 코코넛 나무가 그 앞에 서 있었죠. 나무 아래에는 흠뻑 젖은 방이 가만히 앉아 있었는데 눈은 붉게 번뜩였고 혀에는 피가 묻어 있었죠. 남세호는 얼어붙었고 심장이 미친 듯이 뛰었죠. 마지막 저주처럼 방의 날카로운 비명이 숲에 울려 퍼졌어요. 남세호는 마을로 돌아가려고 길 쪽으로 달려갔지만 갑자기 나타난 오토바이에 치여 쓰러졌어요. 마지막 생존자인 띠대는 극심한 공포에 휩싸였죠. 그는 무릎을 꿇고 목이 맨 목소리로 희망을 잃은 사람처럼 애원했죠. 제발 구해주세요. 잘못했어요. 다신 안 그럴게요. 일곱째 날 밤 그는 오토바이를 타고 강가의 작은 사당으로 갔어요. 제단 앞에 무릎을 꿇고 향을 피우며 떨리는 목소리로 기도했어요. 잘못했어. 뉘우치고 있어. 방, 제발 용서해줘. 돌아오는 길에 삼륜차가 갑자기 그를 향해 달려와 그의 오토바이를 들이받았어요. 띠대는 땅에 내동댕이 쳐져 피를 많이 흘렸지만 목숨은 건졌죠. 어울락 베트남의 민보님의 마음의 편지에서 발제. 스승님을 따라 영적 수행을 하기 전에 저는 바다에서 일하는 어부였습니다. 저는 물에 사는 무수한 존재들을 죽였습니다. 겨우 25살이 간 넘은 젊은이였지만 오랫동안 만성 축농증, 심혈관 질환, 관절통, 디스크 탈출증, 폐쇄공포증 등 육식 식생활과 관련된 질병을 너무도 많이 앓고 있었습니다. 당시엔 너무 고통스러웠죠. 많은 의사들을 찾아갔지만 아무 소용이 없었습니다. 하루는 스승님을 따라 영적 수행을 하는 형님이 낚시를 그만두고 비건식을 실천하며 영적 수행을 하라고 충고했습니다. 형님의 말을 듣고 저는 비건이 되었고 스승님의 책을 읽었습니다. 얼마의 시간이 흐른 뒤인 2014년 11월 1일 저는 스승님께 입문했고 지금까지 관음법문을 계속 수행해왔습니다. 제 건강은 점차 호전됐고 이젠 정상이 되었죠. 그리고 사랑과 지혜도 날로 커지고 있습니다. 스승님께 제 내면의 체험 중 하나를 말씀드리고 싶습니다. 한 번은 명상 중에 갑자기 배에 붉은 반점들이 나타난 걸 알았습니다. 그것들이 점차 커지더니 거기서 갑오징어 주민, 문어 주민, 작은 물살이 주민 등 많은 생물이 기어나왔습니다. 저는 그걸 보고 놀랐습니다. 정말 고통스러웠죠. 그들 중 많은 존재들이 나오기를 원치 않았기에 저는 손으로 그들을 하나씩 빼내야 했습니다. 그때 말할 수 없는 고통을 느꼈습니다. 그들이 모두 나오자 큰 안도감이 느껴졌습니다.
저는 묵묵히 이해했습니다. 제가 스승님을 따라 관음 법문을 수행했을 때 스승님은 저희 수많은 전생의 업을 떠맡아 주셨고 제가 평생에 걸쳐 갚아 나가야 할 정업을 해결해 주셨습니다. 한 차례의 명상으로 갚을 수 있게 업을 줄여 주셨죠. 제 몸이 더욱 건강해지고 제가 수행을 계속해서 고양될 수 있도록요. 그리고 명상하는 동안 제 몸에 스며든 스승님의 축복의 힘 덕분에 제가 죽인 존재들은 저를 용서하고 제 몸에서 나왔습니다. 이 세상의 무지에서 저를 구해주셔서 정말 감사드립니다. 대만 포모사의 주이우님의 마음의 편지에서 발제. 제 친척 중 한 명이 두 번째 코로나19 백신 접종 이후 병에 걸렸는데 요도 염증에 의한 심각한 방광염이었습니다. 몇몇 의사들의 진찰을 받았지만 그들 모두 무슨 종류의 박테리아인지 알 수 없었기에 적절한 처방을 할 수 없었습니다. 그녀는 통증이 심해 출근조차 할 수 없었죠. 명상을 하는 동안 그녀의 요도에서 닭주민들의 뼈와 깃털이 나오는 것을 보았습니다. 그녀의 병이 육류를 먹은 업보로 인한 것임을 알게 되었죠. 닭주민들이 복수를 하러 온 것이었습니다. 중국 야페님의 마음의 편지에서 발제. 한 번은 용기 내어 스프린 마스터 TV에 소감을 제출했는데 하루는 그것이 방송에 나왔어요. 정말 예상도 못했는데 스승님께서 바쁘신 와중에 제게 답장까지 주셔서 저는 말할 수 없는 다정한 사랑을 느꼈어요. 그런데 스승님께서는 답신에서 비거니즘의 중요성을 강조하셨어요. 그래서 저는 서둘러 등록된 도살장 목록을 확인했죠. 도살장들이 가장 밀집되어 있는 지역에 더 많은 재난이 일어났다는 사실에 전 충격을 받았어요. 대만 포모사의 주이시앙님의 마음의 편지에서 발제. 아버지는 전에 동물 중인 고기를 아주 좋아하셨습니다. 39세의 아버지는 어느 비구니 스님한테 40세에는 비건이 되라는 조언을 받았죠. 하지만 아버지는 그 조언을 마땅치 않게 여기셨습니다. 40세 이후로 가업이 점차 기울었지만 아버지는 여전히 끼니마다 동물 중인 고기를 많이 드셨습니다. 68세의 아버지는 인생에 축복받은 보상을 모두 소진한 후 병에 걸리기 시작했고 놀랍게도 자기 삶이 변했다는 사실을 깨닫게 되셨습니다. 우리는 모두 아버지께 비건이 되라고 말씀드렸죠. 마음 내키진 않았어도 아버지는 살기 위해 비건이 되려고 하셨습니다. 비건 식단으로 바꾼 후 치유 과정이 훨씬 더 순조로워졌습니다. Alright, that should be the answer for you that you asked me. 그래요. 이것이 내게 물은 질문. 왜 신께서 전쟁을 일어나게 허용하시고 세상의 위대한 지도자들이 협상으로 전쟁 문제를 해결하고 다시 평화롭고 살만한 세상을 만들어 세상 사람들이 다시 평화롭고 인간다운 삶을 누릴 수 있게 하려고 그토록 노력하는데도 왜 평화가 이토록 오래 걸리는지에 대한 답입니다. 너무 많은 말을 하고 싶지는 않아요. 여러분이 내가 여러분을 내 제자로 만들려고 한다고 생각할 수도 있으니까요. 아니요, 아니에요. 이미 여러 번 말했죠. 난 다른 많은 신앙들, 다른 많은 종교단체들, 다른 많은 신앙 체계들을 여러분에게 소개했어요. 내가 알고 있는 것들을 여러분에게 소개했죠. 하지만 아직도 여러분 중 대다수가 이해하지 못하는 것 같아서 계속 반복해서 말하는 거예요. 내키진 않지만요. 나는 그저 모든 이들처럼 평온하고 평범한 삶을 살며 신께서 집으로 부르실 때까지 평소처럼 그저 영적인 수행을 하며 살길 원해요. 하지만 사람들이 무지 속에서 고통받는 걸 보면서 침묵하고 있을 수만은 없죠. 그들의 무지가 진실로 이번 생에서도 내 생의 지옥에서도 고통과 괴로움을 안겨줄 테니까요. 지옥 이후에도 계속되죠. 아마도 인간이 되거나 동물 주민이 돼서도 반복해서 고통받으며 그 순환에서 벗어나지 못하게 되겠죠. 이 모든 게 날 잠 못 들게 하고 눈물 짓게 해서 난 여전히 여러분을 일깨우려고 노력하죠. 바라건대 여러분 가운데 일부라도 알아듣고 다시 진정한 인간이 되길 바랍니다. 모든 천국이 인정하고 지옥마저 인정하는 인간의 기준을 충족하기를요. 마야조차도 여러분이 고결하고 도덕적이면 감히 가까이 다가와 모습을 드러내지 않죠. 해치거나 지옥으로 끌고 가는 건 말할 것도 없고요. 하지만 인간 누구라도 도덕이 결여되고 덕이 없으면 생각만이라도 그러하다면 마야는 여러분에게 다가와 해를 끼치고 더 나쁘게 만들 기회를 얻게 될 거예요. 여러분의 방어력과 의지력이 약화되는 거죠. 여러분의 사고와 행위들이 천국에 걸맞지 않고 지옥에 어울리는 거라면 여러분의 진동이 낮아지고 가치 기준이 떨어지니까요.
그들처럼 되는 거죠. 지옥의 존재나 악마, 악한 존재나 매우 비천한 존재처럼 되는 거예요. 천상의 존재가 못 되고 인간이 될 자격조차 없게 돼요. 그러면 악마들이 그걸 보고 여러분이 타락했음을 알죠. 그러면 악마들이 부하들을 끌고 와서 여러분을 괴롭히거나 품위 있고 도덕적인 인간의 기준에서 점점 멀어지게 타락시킬 수 있죠. 그런 식으로 해칠 수 있어요. 그러니 부디 항상 마음을, 생각과 말과 행동을 순수하고 단순하게 유지하세요. 누구에게도 해로운 생각을 품지 마세요. 무엇보다 동물 주민 육류에서 나오는 살생의 에너지를 섭취하지 마세요. 그러면 안전할 거예요. 나를 따를 필요 없어요. 그저 이 세상의 도덕 규범을 따르면 돼요. 선한 일을 하면 더 많은 공덕을 쌓을 수 있죠. 이 물질 세계에서는 원하는 것은 스스로 얻어야 해요. 설령 가장 높은 천국에서 왔다고 해도 일단 여기에 오면 그래야 해요. 빚을 지게 되니까요. 그들의 음식을 먹으니 이 세상에 빚을 지게 되고 그래서 대가를 치러야 되죠. 일을 해서 생계를 유지하고 다른 일을 돕는다면 빚을 지지 않죠. 그렇지만 세상이 혼란과 고통으로 가득하다면 이 집단 업보의 일부를 짊어져야 할 수도 있어요. 그러니 이 모든 걸 피하려면 자신을 청정하게 하고 도덕적으로 바르게 사세요. 선한 일은 무엇이든 즉시 행하고 악한 일은 피하세요. 그리고 항상 신께 기도하세요. 보호와 사랑, 용서를 구하세요. 그러면 괜찮을 거예요. 나나 그 누구도 따를 필요가 없어요. 여러분의 인간적 기준이 선하고 견고하다면 괜찮아요. 인간으로 다시 환생할 수 있을 거예요. 그 모든 공덕을 가져와 부와 명성을 누리고 평화로운 가정, 평화로운 삶, 평화로운 나라에서 사랑받으며 살 거예요. 부디 일부라도 듣길 바라요. 진짜 인간이 될 자격이 있는 영혼을 지닌 존재라면요. 하지만 물론 듣지 않을 사람들도 많을 거예요. 그들은 인간이 아니니까요. 그들은 영혼이 없어요. 부정적인 힘에서 왔거나 악마 그 자체인 거죠. 그러니 그런 일을 보게 된다면 가능한 한 피하도록 하세요. 그들과 함께해야 한다면 신께 기도하고요. 천국의 보호를 구하세요. 자, 오늘은 여기까지예요. 여러분 모두를 사랑해요. 신께서 자비를 베푸시고 용서해 주시고 축복과 사랑을 주시고 길을 보여주시길 기도합니다. 여러분이 내게 온다면 물론 난 기꺼이 영적으로 늘 여러분을 도울 거예요. 하지만 오지 않더라도 스스로를 잘 돌보세요. 할 수 있을 때마다 항상 신께 기도하세요. 선한 사람이 되고 다른 이를 도우세요. 아무도 해치지 않는 게 낫죠. 기억하세요. 벌레 하나라도 해치지 마세요. 신께서 우리 모두를 축복하시고 용서하시고 진실되고 참되고 놀랍고 아름답고 근심 없고 평화롭고 행복한 고향으로 인도하시길 빕니다. 아멘. 주님, 저희를 향한 주님의 너그러우심과 사랑과 자비에 감사드립니다. 주님, 당신께서도 자녀들인 인간들 때문에 겪는 고통에서 자유로워지시길 바랍니다. 인간이 잘못을 저질러 지옥에 가면 주님은 고통받으시죠. 저는 그 고통을 덜어드리려고 최선을 다하고 있습니다. 주님께서도 그걸 아시지요. 그리고 지금은 훨씬 덜하죠. 저는 계속할 겁니다. 제가 인간이나 동물 주민만 돕는 게 아님을 아실 겁니다. 주님의 고통을 최소화하고 줄이고 완전히 없애려고 노력하고 있습니다. 주님께서 원하시는 모든 일을 제가 할 수 있게 도와주세요. 저희 주님, 저의 마파 천모이자 천부, 자애롭고 자비로우시며 선의와 용서를 베푸시는 마파시여 감사합니다. 마파께 이렇게 말해야 합니다. 나의 소중하신 마파, 가장 소중하신 마파, 가장 사랑하는 마파 감사합니다. 감사합니다. 마파는 마마 천모이자 파파 천부를 뜻해요.